योद्धा होएगा। सतगुरु ने घोड़े लैन भेजा है, घोड़ा लैन गए, जाके जिहड़ा है घोड़े की घाई बन के, घाह पाउण वाला बन के घोड़ा लैन गए। घोड़े की बड़ी सेवा करते, बड़ी सेवा करते। राजा बड़ा खुश होया कि घोड़े की सेवा बहुत करता। एक दिन पूछन लगे कि मैं इत्थे घोड़सवारी कर सकदा? तो कहते हाँ कर ली थोड़ी जी। तो एक दिन काठी पाई है घोड़े नूं ते किले दी कंध तो पिछे दरिया है डूंगा, इतिहास के मुताबक ते कई 100 फुट डूंगा है। ते घोड़े नाल किन्नी, हुण घोड़ा जिहड़ा है ना, कभी ध्यान ना सोचो की कला होएगी, किन्ना प्रेम होएगा, किन्ना समर्पण होएगा कि घोड़े दे नाल सांझ बना ली। नहीं तो जिहड़ा उपरा घोड़ा है उन्होंने तुसीं कहो ना कि 5 फुट तो थां छाल मार दे, नहीं मारेगा, वो तुहानूं सवारी नहीं करन देगा। पर ये बाबा बिधि चंद की कला सी कि उन्हां दे नाल रंग बनाउणा। ते किन्नी डूंगी जिहड़ी फुटां दे हिसाब नाल पिछे वो खाई सी, उहदे च घोड़े तो छाल मराई ते चले गए लैके। हुण होया कि एक घोड़ा लै गए, एक रह गया, दोबारा दूजा लैण जाना है। पहरा वध गया, फौज वध गई, सतर्कता वध गई। वो थोड़े जे हो रहे जिहड़े वो होए कि हुण इन्हें फिर लैण आउणा। ते फिर नजूमी बन के गए, खुरा खोज कढ़ण वाले कि मैं दस दिना किन्ने खड़िया घोड़ा, आप ही सी। हुण तुसीं सोच के देखो एक बंदा किन्ने महीने उत्थे फौज च रिहा होएगा घाई बन के। ਉਹਦੀ पहचान है, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ पहचान है, ਉਹਦੇ बोलण ਦੇ तरीके ਦੀ पहचान है। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। कला भेस ही नहीं बटाया, आवाज़ बदली होएगी, बोलण का तरीका बदलिया होएगा, उठण का बहन का हर गल का एक तरीका बदलिया होएगा कि किते उहदे नाल जुड़ ना जाए। तो फिर जाके दसिया है कि घोड़ा इत्थों गया, इदां होया। वो सारिਆਂ ਨੂੰ रात जिहड़ा है उन्हें शराब पियाई, शराब पी के उन्होंने अंदर देता। जो पार्टी करते सी फिर बाहरों ताला ला के तो फिर उन्हें इदा घोड़े ते चढ़िया तो दूजा घोड़ा भी भजा के लाया। ते सारे उत्थे वो कैद दे विच वेंदे ही रह गए भी गया नहीं। ते गुरु महाराज ने गल ना लाया कि तू कौन है? बिधि चंद सीना गुरु का। हुण गुरु का सीना है, सोच के देखो, गुरु का सीना है, दूरी नहीं है, आए गुरु का सीना बनना छोटी जी बात है। अज की दुनिया दे विच ये असी वरत नहीं सके, समझ नहीं सके। असी की कर रहे हैं, बड़े जने असी देखे उलझे फिरदे, आ सच है, आ झूठ है, आ फलाना है, आ टमकाना है। मकसद किन्ना पा के उहदे बारे कोई नहीं सोचता। जदों तुसी किसी कोड़ दी, किसी बीमारी का, किसी समाज के कूड़ा करकट का इलाज करना होवे, तुहानू वो कूड़ा करकट च उतरना पैंदा, पर तुहाडा मकसद साफ होना चाहिए। असी कई बार हड्डियां जथेबंदक ढांचे तो परेशान हो जाने, उन्हां दियां बुराइयां तो परेशान हो जाने। असी गल्लां करी जाने, आ माड़ा, आ माड़ा, आ माड़ा, निंदा करी जाने, बाहर बह के विच कोई उतरना नहीं चाहता ते ना ही उन्हां नूं उतरना आउंदा है। क्योंकि विच वड़न लग्गिया पहलां तुहानूं उन्हां वर्गा दिखाउणा पैना कि तुसीं उन्हां वर्गे, फिर ही उन्हां ने तुहानूं जगह देनी। जदों तुहाडा मकसद साफ है ते रस्ता जिहड़ा है ना वो मैले थानी भी लंघना पवे, तां भी जिहड़ा है वो भावना शुद्ध रहनी चाहिए। अज जे कमी है तो उहदे च सब तो वड्डी कमी है, असीं वो सिख नहीं पाउंदे, असीं निक्कियां निक्कियां चीज़ां ते उलझी फिरदे। हुण असीं कहने आ झूठ है, आ सच है। हुण तुसीं सोच के देखो, बाबा बिधि चंद दा नजूमी बनना भी झूठ ही सी, पर किसी के भले वास्ते। झूठ होके भी वो झूठ नहीं है, सच। कई बार कई चीज़ां सच होके भी झूठ होंदियां, कई चीज़ां झूठ होके भी सच होंदियां।
हुण इस ढंग नाल वेखीए कि गुरु महाराज ने जदों कहा ना कि उच्च दा पीर कह दिओ ते वो भी झूठ है, पर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਛਲੀਏ ਦੀ, ਛਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੀ ਮਹੀਨ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕਲਾ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦਾਂ, ਜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਕਮਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁੱਲ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਔਗਣ, ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਔਗਣ। ਔਗਣ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਔਗਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਛਲੀਏ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਲਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ਚਰਜ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਲੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੀਰਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪੋ ਚੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੋਵੇਂ ਇਦਾਂ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਨਾਸਤਕ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸਣਾ ਸੀ, ਲੜਨਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਲੀਏ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਛਣ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ।
इदां ही नहीं है जिवें बाबा बिधि चंद कदी जिहड़ा है नजूमी बन जाता, कदी घाई बन जाता, सारे रंगां च विराजमान हो जाता। सोच के देखो बात में, वो जिहड़ा साहिब छलिया है, वो जिहड़ा ठग है, ओदी गुण जिहड़ा है वो बाबा बिधि चंद ने, उस प्यारे दे वो महान कला नूं प्रगट करने वाले बाबा बिधि चंद ने। इस करके भावना देखनी पएगी कि भावना की है, मकसद की है, किन्ना पाक है, किन्ना खूबसूरत है। गुरसिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕ रंग सतगुरु ने बख्शे ना। उत्थे भाई कन्हैया जी का रंग है बहुत डाढा, उत्थे बाबा बिधि चंद का छलन वाला रंग है बहुत डाढा, उत्थे जिहड़ा है बाबा दया सिंह बाबा दीप सिंह का रंग है बहुत डाढा, उत्थे भाई गुरदास का रंग है बहुत डाढा, उत्थे भाई नंद लाल का रंग है बहुत डाढा। आ पिछले कुछ समय तो असी सिੱਖੀ नूं इन्ना क सुकड़िया कर दिता, इन्ना क रस्ता। सिर्फ इक्को गल, ना भाई कन्हैया जी बचे, ना बिधि चंद जी बचन ने, ना जिहड़ा है भाई नंद लाल बचन ने, सिर्फ इक्को ते ही बस। हुण तुसीं सोच के देखो 84 वेले जदों घल्लूघारा होया, जिहड़ियां पंजाब तो बाहर दीयां स्टेट सी, उत्थे सिखां दी बहुत कतलोगारत होई। विचारियां भैणां अपने छोटे छोटे बच्चे जंगलों के थाणी, नदियां के थाणी, पैड़ियां के थाणी, पता नहीं किधरों दी रातां के थाणी ठेडे खांदियां बुरे हालियां अपने न्याणे लैके पंजाब पहुंचियां कि पंजाब उत्थे सिख रहिंदे ने, मेरी रखिया होएगी, मैं उत्थे सेफ हां। जदों उत्थे पहुंचियां ते जिन्ना बाबियां दा अज सारे जाने विरोध करते हैं ना, डेरेदार ने, ये सियोंग चिट्टी लगी है फलाने, अज भी जे तुसीं वेखोगे सबूत आ, अज भी उन्होंने लंगर लाए, अज भी उन्होंने क्वार्टर बनाए ने जिन्हां चो जी रह रहे हैं, अज भी उन्होंने छोटियां छोटियां नौकरियां दित्तियां जिन्हां नाल विचारियां किते भांडे धो के, किते पर्ची कट के, जिहड़ियां वो कारां च घुम्मण वालियां सी, अज वो विचारियां 2-2, 2.5-2, 3-3 हज़ार रुपये अपना गुजारा कर रही। असीं सिर्फ इन्ना वेख लिया ये साडे नाल लड़न नहीं जाते, ये करके वो गदार हो गए, वो कौम च चाहिए ही नहीं। पर वो रंग जिहड़ा भाई कन्हैया दा है, फिर इस हिसाब नाल ते भाई कन्हैया भी गद्दार ने, गद्दार ने कि नहीं गद्दार ने, गुरु महाराज पट्टियां दिंदे ने। ये जिहड़े शब्द ने ना, ये उन्हां सिखां दे शब्द ने जिहड़े सिख नहीं ने ते जिहड़े मूर्ख ने, सीधे शब्दां च कहने आ असीं। तुहानूं गुरु दी सिੱਖੀ जिहड़ी उन्हां नूं समझ ही नहीं आई, बिल्कुल स्पष्ट बात है। सिर्फ अपनी मूर्खता ते इको रंग की बस बात है। नसीब है, होना चाहिए है, जोधा क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है, भागा भरिया है। हर कौम च जोधा चाहिए है, विद्वान चाहिए है, सेवापंथी चाहिए है, सारे चाहिए ने, क्यों नहीं चाहिए। पर यह जिहड़ा असीं आपो चाहुंदी, जे किते असीं वाकई एक रंग नूं जोधेपण दे भी रंग नूं माड़िया हुंदा, बाबा दया सिंह नूं भाई कन्हैये नाल कदी विरोध नहीं होया। सोच के देखो, भाई मोहकम सिंह नूं भाई कन्हैये तो कोई विरोध नहीं है, भाई मोहकम सिंह नूं भाई नंद लाल नाल कोई विरोध नहीं है। फिर अज जिन्हां नूं विरोध है वह कौन ने, पछाणना पएगा। सिर्फ एक रंग का प्रचार हो रहा है, एक रंग संभाल भी लओगे की करांगे। हुण एक रंग नूं संभालण दे चक्कर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी जिहड़ा असली स्वरूप है 10वें पातशाह दा, वो साडे कोल नहीं है, जिन्हों गुरगद्दी मिली है साडे कोल। अच्छा चलो कदी सोचिया किथे, किन्नू पता है किथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का। जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप नूं गुरु गोबिंद पातशाह ने गुरगद्दी दित्ती सी, वो किथे। हाँ जी बताइए। ये तीरा नहीं कहती श्री हजूर साहब नहीं है, साडे कोल ही नहीं है, पता ही नहीं। किसी विद्वान ने लिखा वड्डे कल्लूकारे च वो नाल अगन भेंट हो गए सी, किसी ने कुछ लिखा नहीं है साडे कोल। वो सेवा जिन्हां ने करनी सी वो किथे ने। सिखां दी रैकड कीपिंग हिस्टरी ला लो, अज विवाद काहदे ने इन्ने कौम दे विच, क्योंकि असीं वो रंग गवा रहे हैं।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸਿੱਖ ਚ ਕੌਮ ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣੀਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਆਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆ ਮਾਈਕ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਓ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਬਸ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੈਨੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਛਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਛਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਇਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਰੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਢਾ।
तेरा अंत ही कोई नहीं, तेरे रंगां दा अंत कोई नहीं, तेरियां बख्शिशां दा अंत कोई नहीं। ध्यान रखोगे ना ये चीज, इन्हां रंगां दा विरोध नहीं करना, समझना है बाबा बिधि चंद नूं समझना है, ते उस छलिए नूं वाचना पएगा, देखना पएगा। इन्नी क सेवा प्रवान करनी। हुण अगला जिहड़ा है, एक साडी कौम दे विच छोटी जी उम्र दे विच एक बहुत वड्डे योद्धा होए